بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم في شان حبيبي ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد अरमायर शुरे मोहब्बत आवाज करे बोलते हो बे अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला अली मौलाना मुहम्मद नबी गो अपनार ভালোবাসে জীবনের গুনাহ ঝরে যায় নবী গো আপনার ভালোবাসায় আল্লাহর ওলি হওয়া যায় আল্লাহ मोहब्बत आवाज करे सैयदना जंजल करे वाला अली सैयदना तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सब गरना नूर का अल्लाहुम्मा सल्ले सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना मौलाना
পাথরে কালিমা পড়ে আমার নূর নবীজির ইশারায় উস্তুনে হান্নানা কাঁদে আমার নূর নবীজির বিরহে আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা مولانا محمد لا إله إلا لا إله إلا لا إله لا إله إلا لا إله إلا جر لا إله إلا لا إله إلا محبت لا إله لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا أسيا كلب مركلا فرعون दिलों को तू जला असिया खेले प्रेमर खेला फिरौन दिलों को तू जला अल्लाह बोलन ओ जिब्राइल अल्लाह बोलन ओ जिब्राइल खुले दाओ जन्नतेर तला ला इलाहा इल्ला अजुर ला इलाहा इल्ला मोहब्बत ला इलाहा ভালো লাগে লা ইলাহা ভালোবাসায় লা ইলাহা লা ইলাহা अल्लाह सारा मबुद नहीं अमर नबी सारा उपाय नहीं है अल्लाह सारा मबुद नहीं अमर नबी सारा उपाय अमर नबीजिर दीदार पाइते हुए नबीजिर दीदार पाइते हुए कामिल वीरर दया साइला इलाहा इल्ला ला इलाहा इल्ला अजुर ला इलाहा इल्ला ला इलाहा ला इलाहा इल्ला बहु दूरे मदीना আমরা কেমনে যাব জানি না আল্লাহ বহু দূরে আমরা মদিনার রাস্তা চিনি আমার মুর্শিদ জানে ঠিকানা বাইরে জয়নাল জানে ঠিকানা বাইরে যাব সোনার মদিনা লা ইলাহা ইল্লা লা ইলাহা ইল্লা
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সকলেই মুহাব্বতে একটি জিকির করে আল্লাহ 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 Allah 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 আওয়াজ করে Allah 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 ay Muhammad kamle wala ay re ya marbuke ya ay Muhammad kamle wala ay re ya marbuke ya ay mashallah Allah 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 محبتي Allah 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 ডাকে তোমার পাগলেরা ডাকে তোমার পাগলেরা শান্তি দাও মোর কোলে যাওয়াই আই মুহাম্মদ কমলে ওয়ালা আই রে আমার বুকে আই আই মুহাম্মদ মদিনা ওয়ালা আই রে আমার বুকে আয় আল্লাহ 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 ফকির দরবেশ বাদশায়োলে তোলে তেশে ফুলের কোলে ফকির দরবেশ বাদশায়োলে তোলে তেশে ফুলের কোলে আল্লাহ 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 दिल रो जोली गाहे तारा दिल रो जोली गाहे तारा सल्ले अला मुहम्मद ऐ मुहम्मद कमले वाला रे अमर भूखे आवे माशाल्लाह अल्लाह 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 Allah 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 Allah
अल्लाह अल्लाह ओ गो আমার মুর্শিদ সন্ত মনা দেখিলে বাঁচে না রে পরাওয়ান ও গো আমার জয়নাল সন্ত মনা দেখিলে বাঁচে না রে পরাওয়ান কি রূপ দেখাইয়া মোরে কি রূপ দেখাইয়া মোরে कैरा लीला कुल मल तुम न देखिले बचे न रे पौरावन अल्लाह 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 अमर नैशादन बजन गोदयल नैशादन बजवन की दो नाच की दन दिया जैनल रखतम तुम्हार मौवन ताई तो आमी दीवालिश ताई तो आमी दीवालिश तुम्हार प्रेमेर ভিখারি তুমি জয়নাল হইও গো কান্ডাওয়ারি তুমি জয়নাল হইও গো কান্ডাওয়ারি মাশাআল্লাহ আল্লাহ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معزز محترم रहनुमाए शरीयत व तरीक़त औलिया कामिल हज़रतुल अल्लाम हज़रत मौलाना शाह सूफ़ी कारी मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन अल क़ादरी रज़ियल्लाहु ताआला अन्हुर प्रतिष्ठित पवित्र ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उद्यापन उपलक्षे আজকে 17তম বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিল আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোহররম আলী মেম্বার সাহেব সদস্য 2 নং মোরাকরি ইউনিয়ন পরিষদ প্রধান অতিথি হিসাবে যিনি উপস্থিত হতে যাচ্ছেন সারা বাংলার আলোচিত বক্তা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা শাহ রুকনউদ্দিন আশরাফি সাহেব কেবলা কিশোরগঞ্জ বিশেষ অতিথি হিসাবে যিনি তাশরিফ আনতেছেন এই দরবার শরীফের মধ্যে আমার মনে হয় এই বছরই প্রথম এবছর প্রথম যিনি আগমন করতেছেন সারা বাংলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা মুজাহিদে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা শামীম রাজা আত-তাহিরি সাহেব কুমিল্লা প্রধান বক্তা হিসাবে যিনি উপস্থিত হতে যাচ্ছেন জননন্দিত সুমিষ্টভাষী তরুণ বক্তা হযরত মাওলানা হাফেজ ফখরুল ইসলাম সুরে বেলালী সাহেব বিভারিয়া বিশেষ বক্তা নবযুগের উদীয়মান তরুণ তেজস্বী মুজাহিদে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা হাফেজ আব্দুল কুদ্দুস নূরি সাহেব
সভাপতি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কান্ডাওয়ারি তুমি জয়নাল হইও গো কান্ডাওয়ারি মাশাআল্লাহ আল্লাহ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معزز محترم रहनुमाए शरीयत व तरीक़त औलिया कामिल हज़रतुल अल्लाम हज़रत मौलाना शाह सूफ़ी कारी मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन अल क़ादरी रज़ियल्लाहु ताआला अन्हुर प्रतिष्ठित पवित्र ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उद्यापन उपलक्षे आज के 17तम वार्षिक वाज व दुआर महफिल আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোহররম আলী মেম্বার সাহেব সদস্য 2 নং মোরাকরি ইউনিয়ন পরিষদ প্রধান অতিথি হিসাবে যিনি উপস্থিত হতে যাচ্ছেন সারা বাংলার আলোচিত বক্তা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা শাহ রুকনুদ্দিন আশরাফি সাহেব কেবলা কিশোরগঞ্জ বিশেষ অতিথি হিসাবে যিনি তাশরিফ আনতেছেন এই দরবার শরীফের মধ্যে আমার মনে হয় এই বছরই প্রথম এবছর প্রথম যিনি আগমন করতেছেন সারা বাংলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা মুজাহিদে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা শামীম রাজা আত-তাহিরি সাহেব কুমিল্লা প্রধান বক্তা হিসাবে যিনি উপস্থিত হতে যাচ্ছেন জননন্দিত সুমিষ্টভাষী তরুণ বক্তা হযরত মাওলানা হাফেজ ফখরুল ইসলাম সুরে বেলালি সাহেব বিভারিয়া বিশেষ বক্তা নবযুগের উদীয়মান তরুণ তেজস্বী মুজাহিদে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা হাফেজ আব্দুল কুদ্দুস নূরি সাহেব সভাপতি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র কালামে পাকের মাধ্যমে এত সুন্দর করে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হে ঈমানদার নরনারী তোমরা শোনো শোনো আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাদেরকে বলে দিলাম যারা ঈমান এনেছো আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো আমার গায়বী বিষয়ের উপরে তোমরা ঈমান আনলা ও বন্ধুরে বন্ধুরে আল্লাহ পাকের প্রত্যেকটা গায়েব বিষয়ে আমরা ঈমান আনলাম কথা বলেন ঠিক না বেঠিক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের কাছ থেকে গায়েব আমরা কেউ আল্লাহকে দেখি নাই আল্লাহ আমাদের থেকে গায়েব কিন্তু আল্লাহ যে আছে সেটা আমরা বিশ্বাস করে কি করি না আমরা মানে কি মানি না আর একটু আওয়াজ করে বলতে হবে আমরা মানে কি মানি না কেন আমরা মানি মানার কারণ কি আমরা এই মানাটা কোথায় পাইলাম রে বন্ধু
আমরা যখন আলোচনার ভিতরে প্রবেশ করব, আল্লাহর ওলিদের কারামত নিয়ে যখন আমরা সামনের দিকে যাব, আল্লাহর ওলিদের কারামত বোঝার আগে আমাদেরকে ঈমান বুঝতে হবে। যদি আমরা ঈমান না বুঝি তাহলে আল্লাহর ওলিদের কারামত আমরা বুঝতে পারবো না। ও বন্ধুরে, আল্লাহর ওলিদের কারামত এটা এমন একটা বিষয় যে মানুষগুলি আমাদের সাথে চলাফেরা করে, যেই মানুষগুলি আমাদের সাথে উঠা বসা করে, যেই মানুষগুলি আমাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করে, যেই মানুষগুলি আমাদের সাথে বাজারে যায়, যেই মানুষগুলি আমাদের সাথে হাটে যায়, যেই মানুষগুলি আমাদের সাথে একসাথে সর্বক্ষণ চলাফেরা করে, ওই মানুষটার মাধ্যমে যখন আমরা আশ্চর্য একটা ঘটনা আমরা দেখি, আমরা জানি ওই ঘটনাগুলি আমাদের মানতে একটু কষ্ট হয়ে যায়। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? একটু আওয়াজ করে বলতে হবে, কথা ঠিক কিনা? একটা মানুষ যখন আমার সাথে চলাফেরা করে, ওই মানুষটার কাছ থেকে আমি যখন আশ্চর্য ধরনের একটা ঘটনা শুনতে পাই, ওই মানুষটার কাছ থেকে আশ্চর্য ধরনের একটা ঘটনা আমি দেখি, তখন কিন্তু আমার মানতে একটু কষ্ট হয়ে যায়। যদিও মানুষটা ছোট, যদিও মানুষটা সাধারণ, আমাদের সাথে চলাফেরা করে, কিন্তু ওই মানুষটার কাছ থেকে একটা জিনিস মান্য নেওয়াটা আমাদের জন্য একটু কষ্ট হয়ে যায়। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? কেন? এই মানুষটা আমার সাথে চলাফেরা করে, এই মানুষটা আমার বন্ধু, এটা আমার ছোট ভাই, হে আমার ছেলে, এ আমার ভাতিজা, এ আমার পাড়া প্রতিবেশী। তো এই মানুষটার কাছ থেকে আশ্চর্য ধরনের একটা ঘটনা আসলে মান্য নেওয়াটা একটু কষ্ট হয়ে যায়। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? কিন্তু আগের দিনের মানুষে নির্দ্বিধায় মেনে নিত। কেন? কারণটা কি? আগের দিনের মানুষটা ছিল ইমানিভাবে খুব শক্ত। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আগের দিনের মানুষের ইমান খুব পুক্ত ছিল, কেউ নাড়াইতে পারত না। কিন্তু এখন আমাদের ইমানটা হয়ে গেছে কুচু পাতার ফানির মতন। কথা ঠিক কিনা? একটু লাড়া দিলেই কি হয়ে যা, ফয়রা জায়গা। কথা ঠিক কিনা? কথা ঠিক না বেঠিক? ইমান খুব কঠিন বিষয়। বর্তমান সময়ে ইমান রাখাটা আমাদের জন্য বড় কঠিন। নবীজি বলেছেন যে আমার উম্মত শেষ জামানার মধ্যে যারা ঢুকবে, প্রবেশ করবে, শেষ জামানায় যারা আসবে, তাদের ইমান রাখাটা এত কষ্ট হবে, এত কষ্ট হবে, জ্বলন্ত একটা কয়লা আগুনের আংরা তার হাতের মধ্যে রাখতে যতটুকু কষ্ট হবে, তার চাইতে কঠিন কষ্ট হয়ে যাবে তাদের ইমান রাখাটা। কন্যা আল্লাহু আকবার। নবীজির কথা কি সত্য না মিথ্যা? সত্য না মিথ্যা? আমার বাবারা, ভাইয়েরা, ওলিদের কথাগুলি শুনলে আসলে আমাদের একটু কষ্ট হয়ে যায় বুঝতে। কারণ মানুষ তো আমাদের সাথে চলাফেরা করে, খাওয়া দাওয়া করে, উঠা বসা করে, আমাদের সাথে ঘুমাইতেছে, আমাদের সাথে চলতেছে, আবার এই মানুষটা একটু ব্যতিক্রম কি করে হয়ে যায়? কন্যা আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সাধারণকে অসাধারণ করতে পারে কি পারে না? আমার বাবারা, ভাইয়েরা, বন্ধুরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঈমানদারদেরকে সেই জন্য আলাদা করে দিয়েছেন। আবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে যখন সাবজেক্ট ব্যক্তির আলোচনা করেছেন, বন্ধু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনি দেখবেন ওলিদের বিষয়ে যখন কথা বলেন, ইমানদারের সাথে কথা বলে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন কোনো আমলের কথা বলে, ওই আমলটা ইমানদারের দিকে ইঙ্গিত করে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে এত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছে। ও আমার মুরাকুরের বন্ধুরা, ও আমার ফান্দাকের বন্ধুরা, আশেপাশের বন্ধুরা, ও আমার সিলেটের বাবারা,
রব্বুল আলামিন এক কথাই বলে দিলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঈমানদারদেরকে ডাক দিলেন, ও ঈমানদার, আমি তোমাকে মুসলমান থেকে আলাদা করে নিলাম, মুনাফিক থেকে আলাদা করলাম, কাফের থেকে আলাদা করলাম, বেঈমান থেকে আলাদা করলাম। আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইহুদি নাসারা থেকে আলাদা করে দিলাম। আবার কেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুসলমান থেকে আলাদা করলেন? সেটার মধ্যে কারণ আছে না নাই? আছে না নাই? আমাদের সমাজের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে বন্ধু, তারা নামাজের কথা বলে, তারা রোজার কথা বলে, মা বাবার খেদমতের কথা বলে। হে বন্ধুরা, রোজার কথা বলে, হজের কথা বলে, যাকাতের কথা বলে, হারাম হালাল বাচ্চা চলার কথা বলে। বলে তোমরা হারামটা বর্জন করো, হালালটা তোমরা গ্রহণ করো। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? ও বন্ধুরে, কিন্তু তাদের মুখে কোনো দিন আল্লাহর ওলিদের শান শোনা যায় না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? ওলিদের ওলি যিনি গাউসুল আজম জিলানী, ওলি বাগদাদে জন্ম কুতুবে রব্বানী, গাউস বাগদাদে জন্ম কুতুবে হায় হায় বলে দর ওলি যিনি গাউসুল আজম জিলানী, বলে দর ওলি যিনি গাউসুল আজম জিলানী, বাগদাদে জন্ম কুতুবে গাউস বাগদাদে জন্ম কুতুবে। আপনারা কি পারেন না? পারেন না? ওলিদের শান পারেন কি পারেন না? না পারলেও বলার চেষ্টা করবেন, কারণ ওলিদের নাম নিলে কি গুনাহ হবে? গুনাহ হবে? কি হবে? গুনাহ মাফ হবে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। ওলিদের নাম জপন করলে কি হয়? গুনাহ মাফ হয়। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? সেটা আমার কথা নয়, মৌলানা সাহেবের কথা নয়, সেটা স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কথা। কন্যা সুবহানাল্লাহ। ওলিদের নাম নিলে গুনাহ মাফ হয়, আর নবীদের নাম নিলে আমাদের ইবাদত হয়। কন্যা সুবহানাল্লাহ। ওলিদের নাম নিলে গুনাহ মাফ হয়। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? এটা আমাদের জবানের কথা নয়, সেটা হাদিসে কুদসির কথা। যিকরুল আম্বিয়া মিনাল ইবাদা ওয়া যিকরুস সালিহিনা কাফারা। কন্যা আল্লাহু আকবার। ওলিদের নাম জপন করলে, ওলিদের জিকির করলে, জিকির অর্থ কি? জিকির অর্থ স্মরণ করা। জিকির অর্থ কি? স্মরণ করা। আল্লাহর ওলিদেরকে স্মরণ করা, সেটা আমাদের জন্য, আমাদের এই জীবনের মধ্যে যে গুনাহগুলি রয়েছে, আজকে যদি আমরা এখানে বসে বসে জয়নাল বাবার নামটুকু জপন করতে পারি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনি আমার জীবনের গুনাহগুলি মাফ করে দিবেন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আর একটু আওয়াজ করে বলেন আল্লাহু আকবার। ওলিদের ওলি যিনি গাউসুল আজম জিলানী, ওলিদের ওলি যিনি গাউসুল আজম জিলানী, বাগদাদে জন্ম কুতুবে রব্বানী, গাউস বাগদাদে জন্ম কুতুবে। বংশ তোমার হাসান হুসাইনি, তুমি হইলা মা ফাতেমার নয়ন মনি। গাউস বংশ তোমার হাসান হুসাইনি, তুমি হইলা মা ফাতেমার নয়ন মনি। একবার দিদার দেখাও মোদের ওগো গাউসে সামদানি, একবার দিদার দেখাও
মাহমুদের ওগো গাউসে সামদানি বাগদাদে জন্ম কুতুবে রব্বানি গাউস বাগদাদে জন্ম কুতুবে রব্বানি হায় হায় বলি দের ওলি জিনি গাউসুল আজম জিলানি বলি দের ওলি জিনি গাউসুল আজম জিলানি বাগদাদে জন্ম কুতুবে রব্বানি গাউস বাগদাদে জন্ম কুতুবে মুর্শিদ আমার মোরা কুরি তরিকতের নিশান রায় তাহার বাড়ি কন্যা আল্লাহু আকবার। কথা ঠিক না বেঠিক? আল্লাহর ওলির দরবারে তরিকতের নিশান উড়ে কি উড়ে না? মুর্শিদ আমার মোরা কুরি তরিকতের নিশান রায় তাহার বাড়ি সেইখানেতে পাবো আল্লাহ পাবো দয়াল নবীজি এইখানেতে পাবো আল্লাহ পাবো দয়াল নবীজি বাগদাদে জন্ম কুতুবে কন্যা বাগদাদে জন্ম কুতুবে রব হায় হায় বলে দের ওলি জিনি গাউসুল আজম জিলানি বলে দের ওলি জিনি গাউসুল আজম জিলানি বাগদাদে জন্ম কুতুবে রব্বানি গাউস বাগদাদে জন্ম কুতুবে আল্লাহুম্মা সাল্লি محمد وعلى آله اللهم سلم وسلم وبارك عليه আমার বাবারা ভাইরা বন্ধুরা আল্লাহর ওলির দরবারে আসলাম আমরা কি পাবো কি নিব আজকে জুমার রাত এই রাত্রের মধ্যে আমরা বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগী করতে হবে আল্লাহর ওলির দরবারে আমরা বসেছি আল্লাহর ওলির কদম মোবারক থেকে ফয়েজ বরকত নেওয়ার জন্য ও বন্ধুরে সেই জন্য আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই আয়াতে কারিমার মাধ্যমে ঘোষণা করে দিলেন ও জগৎ ঈমানদার তোমরা ঈমানওয়ালা যারা হয়েছো আমি আল্লাহকে তোমরা ভয় করো কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ ঈমানদারদেরকে ডাক দিলেন তোমরা আমি আল্লাহকে ভয় করো তুমি আমি আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো ও বন্ধুরে ও আমার পর্দানিশীন মা বোনেরা আল্লাহর ওলির দরবারের মধ্যে বসেছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঈমানদারদেরকে বলেছেন তোমরা আমি আল্লাহকে ভয় করো আমার বাবারা ভাইয়েরা ঈমানদারেরা আল্লাহকে ভয় করে কি করে না করে কি করে না যারা বেঈমান যারা মুনাফিক যারা কাফের যারা মুশরিক যারা বেদিন তারা কখনো আল্লাহর ভয় ভিতরে রাখে না কথা বলেন ঠিক না বেঠিক তাদের ভিতরে আল্লাহর ভয় নাই আল্লাহর ভয় নাই যদি আল্লাহর ভয় থাকতো আল্লাহর ওলিদেরকে মোহাব্বত করতো কথা বলেন ঠিক না বেঠিক আল্লাহর নবীকেও তারা মোহাব্বত করতো কথা বলেন ঠিক না বেঠিক ও বন্ধুরে আল্লাহর ওলির দরবারে আসলাম আল্লাহ কই ঈমানদার তোমরা আমি আল্লাহকে ভয় করো ঈমানদারের মধ্যে নারী এবং পুরুষ উভয়ে আছে না নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একটা শব্দ ব্যবহার করেছে ঈমান ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমরা যদি মনে করি এখানে শুধু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের পুরুষদেরকে বলেছেন কথাটা কি সঠিক হবে না না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এক শব্দের ভিতরে পুরুষ এবং মহিলা নারী পুরুষ সকলকে একসাথে ঢুকায় দিছে কন্যা সুবহানাল্লাহ আমার আল্লাহ কই জগতের মানুষ রে
আমি আল্লাহকে তোমরা ভয় করো, আর আমি আল্লাহকে ভয় করার পরে তোমরা আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাদেরকে ঘোষণা করে দিলাম ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন। কন্না আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বললেন তোমরা আমি আল্লাহকে ভয় করো এবং আমি আল্লাহর ভয়ের পরে আমার সাদিকিন বান্দা যারা, আমার বলি যারা রয়েছে, ও জগতের বন্ধুরা, আমার বলি যারা রয়েছে, আমার বলিদের সঙ্গ তোমরা লাভ করো। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এখন আমাদেরকে তালাশ করতে হবে আল্লাহর বলি কারা হয়, আল্লাহর বলি কেমন হয়, আল্লাহর বলির আদর্শ কেমন হয়, আল্লাহর বলির জীবনীটা কেমন থাকে রে বন্ধু। আল্লাহর বলি আমরা কেমন করে চিনব? ও বন্ধুরে বন্ধুরে, আল্লাহর নবী এই জগতের মধ্যে একটা ঘোষণা করেছেন, কয় আমার উম্মতের মধ্যে, আমার উম্মতের মধ্যে, মুসলমানদের মধ্যে ৭৩টা দল হবে। এই ৭৩টা দলের মধ্যে মূল দল একটা থাকবে, আর এই মূল দলের থেকে যারা ৭২টা দল পৃথক হয়ে যাবে, ৭২ জন মানুষ জাহান্নামী হয়ে যাবে। কন্যা নাউজুবিল্লাহ। আর একটু আওয়াজ করে বলেন না নাউজুবিল্লাহ। আমার নবী কই জগতের উম্মতেরা রে, আমি নবী ঘোষণা করে দিলাম একটা দল থেকে মূল দল একটা, আমি নবী আমার সাহাবায়ে কেরাম আউলিয়া কেরাম যুগ যুগ ধরে কিয়ামত পর্যন্ত এই মূল দলের মধ্যে থাকবে। এই মূল দল থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এই মূল দল থেকে যারা বাহির হয়ে যাবে, তারা ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, আল্লাহর নবী ঘোষণা করেছে ৭২ দল আমার উম্মতের মধ্যে হবে। নবীর কথাটা সত্য না মিথ্যা? নবীর কথা সত্য না মিথ্যা? নবী কই ৭২ দল জাহান্নামে যাবে। ও বন্ধু, ও আমার বাবারা, ভাইয়েরা, পর্দানিশীন মা বোনেরা, গভীর মনোযোগ। আল্লাহর নবী বললেন ৭২ দল জাহান্নামী ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদা। আল্লাহর নবী বললেন একটাই মাত্র নাজাতি দল, জান্নাতি দল, তারা জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে। ওই দলের নাম হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। চিৎকার মেরে কোন সুবহানাল্লাহ। আমরা ওই দলের মধ্যে থাকতে চাই কি চাই না? দরকার আছে না নাই? আছে না নাই? ও বন্ধুরে, এই দলটা হলো হক দল, কিন্তু এই দলের মধ্যে গুনাহগার থাকবে, এই দলের মধ্যে বেনামাজি থাকবে, এই দলের মধ্যে বেরোজাদার থাকবে, এই নামাজের মধ্যে গুনাহগার হবে, পাপী হবে। আল্লাহর হাবিব সরকার দু আলম জবান মুবারকে বলেছে কুল্লুহুম ফিন্নার। ৭২ দল জাহান্নামী, তাদের কোনো হিসাব কিতাব নাই। আল্লাহ যদি তাদেরকে জান্নাত দেয়া দেয়, নবী কই আমার কোনো কিছুই করার নাই, আমি কোনো কিছুই বলবো না। মাওলা যদি দেয়া দেয় আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আল্লাহ কই বন্ধু গো, বন্ধু গো, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনি বন্ধুকে ছাড়া আমি কাউকে জান্নাতে দিব না। কন্যা সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূল ইয়া রাসূলুল্লাহ, কল্লা ইয়া রাসূলুল্লাহ। তুমি জীবন, তুমি মরণ, আধার গোরের তুমি আপন, তুমি জীবন, তুমি মরণ, আধার গোরে তুমি আপন, তুমি মুদের পারের তরি, তুমি মুদের পারের তরি, তুমি নিদানে তরানে
লা ইয়া রাসূল লা ইয়া রাসূলাল্লাহ ইয়া হাবিব লা ইয়া রাসূলাল্লাহ কুল লা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমার বাবারা ভাইরা বন্ধুরা, আল্লাহর ওলিদের শান শুনতে যাব। আমি একটু ঈমানের কথা বলতেছি। ঈমানটাকে আগে পরিপূর্ণ করতে হবে, ঈমানটাকে আগে মজবুত করতে হবে, ঈমানটাকে আগে তাজা করতে হবে। মুর্শিদের প্রতি আপনার যদি 100% ঈমান না থাকে, আপনার ঈমানের মধ্যে লরসর থাকে, আপনার বাড়ি হয়ে যাবে বর্ষর। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? ঈমান যদি হয় লরসর, আপনার বাড়ি চলে যাবে বর্ষর, আপনি আল্লাহর জান্নাতের দিকে যাইতে পারবেন না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? সেই জন্য ঈমানটাকে আগে খাঁটি করতে হবে, সঠিক করতে হবে, আল্লাহর ওলিদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। সেই জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরাম আগে আকীদার কথা বলে, আকীদার কথা বলে। ঠিক না বেঠিক? একজন মানুষের আকীদা যদি সঠিক না থাকে, যতই আপনি আমল করেন রে বাবা, আপনি জিন্দেগি ভর আমল করবেন, আপনার যদি ঈমান আকীদা ঠিক না থাকে, ওই আমল দ্বারা আপনি জান্নাতে যাইতে পারবেন না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? নামাজে নামাজিরে সরল পথে আনতে পারে, নামাজে যে নামাজে নবী নাই রে, সেই নামাজ কেউ পড়ল না রে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? যে নামাজে নবী নাই রে, সেই নামাজ কেউ পড়ল না রে। নামাজে নামাজির সরল পথে আনতে পারে, নামাজে নামাজের মধ্যে যদি নবী না থাকে রে বন্ধু, ওই নামাজ আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আমিলাতুন নাসিবাতুন তাসলা নারুন হামিয়া। আল্লাহ পাক আমলের কথা বলেছেন, আমিলাতুন নাসিবাতুন তাসলা নারুন হামিয়া। ওই আমল দিয়া তুমি জান্নাতে যাইতে পারবা না। যে নামাজের মধ্যে নবীকে সালাম দেওয়ার সময় আমার নবীকে যদি হাজির নাজির না জান্না সালাম না দাও, আর যদি ওই নামাজের মধ্যে নবীর খেয়াল না করো, তাহলে তোমার নামাজ ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন, ওই নামাজি দুজকে চলে যাবে। চিৎকার মেরে কোন নাউজুবিল্লাহ। তাহলে আমরা কি নামাজ পড়া জান্নাত চাই না জাহান্নাম চাই? আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যারা করি, সঠিক পথের উপরে যারা আছি, আমরা কখনো আল্লাহ পাকের দরবারে জান্নাত কামনা করি না রে বাবা। কারণ জান্নাত মুমিনের পিছনে পিছনে ঘুরে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। মুমিন কখনো জান্নাত চাই না, মুমিন চাই আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের রেজামন্দি হাসিল করতে, আল্লাহকে রাজি খুশি করতে, মুর্শিদকে রাজি খুশি করতে চাই। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? মুর্শিদকে যদি রাজি খুশি করতে পারেন রে বন্ধু, হক্কানি রব্বানি কামেল মুর্শিদ যদি আপনার প্রতি দয়াবান হয়ে যায়, কারণ আপনার মুর্শিদের রশিটা হচ্ছে আমার গাউসে পাকের সাথে, আর গাউসে পাকের রশিটা হলো দয়াল নবীজির সাথে। চিৎকার মেরে কোন সুবহানাল্লাহ। কথা ঠিক না বেঠিক? মুর্শিদের রশিটা কার সাথে? গাউসে পাকের সাথে। আর আমার গাউসে পাক মাওলা আলীর সাথে। মাওলা আলী হলো নবীর সাথে। ওই জুটটা চলে যাবে একেবারে জান্নাতের মধ্যে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তারা জাহান্নামকে ভয় করে না, তারা জান্নাতও চায় না, তারা চায় আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের রাজি এবং খুশি। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? মালিক যদি আপনার প্রতি রাজি হয়ে যায়,
মালিক যদি আপনার প্রতি খুশি হয়ে যায় তাহলে মালিকের যেই হাদিয়া তোহফা রয়েছে সেইগুলিকে আপনাকে চাইতে হবে। সাউন্ড লাগবো? আপনার মালিক যদি আপনার প্রতি একেবারে খুশি হয়ে যায়, আপনার কাজ দেখে যদি মালিক খুশি হয়ে যায়, আপনি যদি মালিকের পছন্দ মতো হইতে পারেন, ওই মালিক আপনাকে সব কিছু দেয়া দিবে, কখনো কার্পণ্যতা করবে না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? কথা ঠিক কিনা? কথা ঠিক নি? মালিক যদি রাজি থাকে, আপনি একজনের আন্ডারে আপনি কাজ করেন, চাকরি করেন, ধরেন আপনি চাকরি করেন, ওই চাকরির যেই মালিকের আন্ডারে করেন, ওই মালিক কি পছন্দ করে, কি চায়, ওই মালিকের পছন্দ যদি আপনি বুঝতে পারেন আর এই মালিকের অনুসরণ যদি আপনি সঠিকভাবে করতে পারেন, তাহলে দেখবেন মালিক খুশি হয়ে আপনাকে সব কিছু দান করে দিবে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? বেতন যদি থাকে 15,000, পরের দিন আয়সা করে দিবে 20,000। কথা ঠিক কিনা? মালিকের প্রতি আপনার বিনয়ী থাকতে হবে, মালিকের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে, ভক্তি থাকতে হবে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? মুর্শিদের দরবারে আসছেন, আপনার বিনয়ী থাকতে হবে, মুর্শিদের প্রতি সব সময় মুর্শিদের খেয়াল, মুর্শিদের ধ্যানে থাকতে হবে। যদি আপনি থাকতে পারেন, ওই মুর্শিদের কদম মুবারক থেকে ফয়েজের নূর আমাদের কলবে আসতে পারে কি পারে না? পারে কি পারে না? আমার বাবারা, ভাইয়েরা, বন্ধুরা, এবার আমরা আল্লাহর ওলিদের দিকে একটু যাই। এতক্ষণ পর্যন্ত এলোমেলো আলোচনা করলাম। ঈমান বড় কঠিন জিনিস বন্ধু। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহর বন্ধুর মাধ্যমে আমাদেরকে ঈমান শিক্ষা দিলেন। ঈমান শিক্ষা দেওয়ার পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমলের শিক্ষা দিলেন। সর্বপ্রথম নবীজি যখন পৃথিবীর জমিনে আসলেন, 40 বছর বয়সে নবীজি যখন কালিমার দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, নবুয়ত যখন প্রকাশ করলেন, ঈমানের দাওয়াত দিলেন। আর আল্লাহর বন্ধু যখন 53 বছর বয়সের মধ্যে আল্লাহর হাবিব মেরাজ শরীফে গেলেন। মেরাজ শরীফে যাওয়ার পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহর বন্ধুকে হাদিয়া স্বরূপ আমাদের জন্য নামাজ তোহফা দিয়া দিলেন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আর একটু আওয়াজ করে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলেন না আল্লাহু আকবার। আমার বাবারা, ভাইয়েরা, বন্ধুরা, আল্লাহর ওলির দরবারে বসলাম। আল্লাহর ওলিরা এ বাবা, আল্লাহর ওলিরা খাওয়ানোর মধ্যে বরকত দিতে পারে, চলাফেরার মধ্যে বরকত দিতে পারে। ও বন্ধুরে, আল্লাহর ওলিরা মরে যাওয়ার পরেও একজন মানুষকে কালিমার দাওয়াত দিয়া, কালিমার তালকিন দিয়া মুসলমান বানায়া দিতে পারে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলিরা পারে কি পারে না? আল্লাহুম্মা সাল্লি আদনাবি মুহাম্মাদ নাবিয়ানা আর জগৎ পাগল কাবার জন্য, কাবা পাগল মাবুদের হায়র। জগৎ পাগল কাবার জন্য, কাবা পাগল মাবুদের। আই গো মাবুদ পাগল নবীর জন্য, নবী পাগল উম্মতের হায়রে। মাবুদ পাগল নবীর জন্য, নবী পাগল উম্মতের। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ নাবিয়ানা
লানা মুহাম্মাদ নাবিয়ানা নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত। আমাদেরকে তালাশ করতে হবে আল্লাহর বলি কারা হয়, আল্লাহর বলি কেমন হয়, আল্লাহর বলির আদর্শ কেমন হয়, আল্লাহর বলির জীবনীটা কেমন থাকে রে বন্ধু। আল্লাহর বলি আমরা কেমন করে চিনব? ও বন্ধুরে বন্ধুরে, আল্লাহর নবী এই জগতের মধ্যে একটা ঘোষণা করেছেন, কয় আমার উম্মতের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে ৭৩টা দল হবে। এই ৭৩টা দলের মধ্যে মূল দল একটা থাকবে, আর এই মূল দলের থেকে যারা ৭২টা দল পৃথক হয়ে যাবে, ৭২ জন মানুষ জাহান্নামী হয়ে যাবে। কন্যা নাউজুবিল্লাহ। আর একটু আওয়াজ করে বলেন না নাউজুবিল্লাহ। আমার নবী কই জগতের উম্মতেরা রে, আমি নবী ঘোষণা করে দিলাম একটা দল থেকে মূল দল একটা, আমি নবী আমার সাহাবায়ে কেরাম আউলিয়া কেরাম যুগ যুগ ধরে কিয়ামত পর্যন্ত এই মূল দলের মধ্যে থাকবে। এই মূল দল থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এই মূল দল থেকে যারা বাহির হয়ে যাবে, তারা ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, আল্লাহর নবী ঘোষণা করেছে ৭২ দল আমার উম্মতের মধ্যে হবে। নবীর কথাটা সত্য না মিথ্যা? নবীর কথা সত্য না মিথ্যা? নবী কয় ৭২ দল জাহান্নামে যাবে। ও বন্ধু, ও আমার বাবারা, ভাইয়েরা, পর্দানিশীন মা বোনেরা, গভীর মনোযোগ। আল্লাহর নবী বললেন ৭২ দল জাহান্নামী ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদা। আল্লাহর নবী বললেন একটাই মাত্র নাজাতি দল, জান্নাতি দল, তারা জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে। ওই দলের নাম হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। চিৎকার মেরে কোন সুবহানাল্লাহ। আমরা ওই দলের মধ্যে থাকতে চাই কি চাই না? দরকার আছে না নাই? আছে না নাই? ও বন্ধুরে, এই দলটা হলো হক দল, কিন্তু এই দলের মধ্যে গুনাহগার থাকবে, এই দলের মধ্যে বেনামাজি থাকবে, এই দলের মধ্যে বেরোজাদার থাকবে, এই নামাজের মধ্যে গুনাহগার হবে, পাপী হবে। আল্লাহর হাবিব সরকার দু আলম জবান মুবারকে বলেছে কুল্লুহুম ফিন্নার, ৭২ দল জাহান্নামী, তাদের কোনো হিসাব কিতাব নাই। আল্লাহ যদি তাদেরকে জান্নাত দেয়া দেয়, নবী কয় আমার কোনো কিছুই করার নাই, আমি কোনো কিছুই বলবো না। মাওলা যদি দেয়া দেয় আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আল্লাহ কয় বন্ধু গো, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, আপনি বন্ধুকে সারা আমি কাউকে জান্নাতে দিব না। কন্যা সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কল্লা ইয়া রাসূলুল্লাহ। তুমি জীবন, তুমি মরণ, আধার গরের তুমি আপন, তুমি জীবন, তুমি মরণ, আধার গরে তুমি আপন, তুমি মুদের পারের তরি, তুমি মুদের পারের তরি, তুমি নিদানে তরানে বলা। ইয়া রাসূল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিব, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কল্লা ইয়া রাসূলুল্লাহ,
আল্লাহ আমার বাবারা ভাইরা বন্ধুরা আল্লাহর বলিদের শান শুনতে যাব আমি একটু ঈমানের কথা বলতেছি ঈমানটাকে আগে পরিপূর্ণ করতে হবে ঈমানটাকে আগে মজবুত করতে হবে ঈমানটাকে আগে তাজা করতে হবে মুর্শিদের প্রতি আপনার যদি 100% ঈমান না থাকে আপনার ঈমানের মধ্যে লরসর থাকে আপনার বাড়ি হয়ে যাবে বর্ষর কথা বলেন ঠিক না বেঠিক ঈমান যদি হয় লরসর আপনার বাড়ি চলে যাবে বর্ষর আপনি আল্লাহর জান্নাতের দিকে যাইতে পারবেন না কথা বলেন ঠিক না বেঠিক সেই জন্য ঈমানটাকে আগে খাঁটি করতে হবে সঠিক করতে হবে আল্লাহর ওলিদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে সেই জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরাম আগে আকীদার কথা বলে ঠিক না বেঠিক একজন মানুষের আকীদা যদি সঠিক না থাকে যতই আপনি আমল করেন রে বাবা আপনি জিন্দেগি ভর আমল করবেন আপনার যদি ঈমান আকীদা ঠিক না থাকে ওই আমল দ্বারা আপনি জান্নাতে যাইতে পারবেন না কথা বলেন ঠিক না বেঠিক নামাজে নামাজিরে সরল পথে আনতে পারে নামাজে যে নামাজে নবী নাই রে সেই নামাজ কেউ পড়ল না রে কথা বলেন ঠিক না বেঠিক যে নামাজে নবী নাই রে সেই নামাজ কেউ পড়ল না রে নামাজে নামাজির সরল পথে আনতে পারে নামাজের মধ্যে যদি নবী না থাকে রে বন্ধু ওই নামাজ আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক না বেঠিক আমিলাতুন নাসিবাতুন তাসলা নারুন হামিয়া আল্লাহ পাক আমলের কথা বলেছেন আমিলাতুন নাসিবাতুন তাসলা নারুন হামিয়া ওই আমল দিয়া তুমি জান্নাতে যাইতে পারবা না যে নামাজের মধ্যে নবীকে সালাম দেওয়ার সময় আমার নবীকে যদি হাজির নাজির না জান্না সালাম না দাও আর যদি ওই নামাজের মধ্যে নবীর খেয়াল না করো তাহলে তোমার নামাজ ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন ওই নামাজি দুজকে চলে যাবে চিৎকার মেরে কোন নাউজুবিল্লাহ তাহলে আমরা কি নামাজ পড়া জান্নাত চাই না জাহান্নাম চাই আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যারা করি সঠিক পথের উপরে যারা আছি আমরা কখনো আল্লাহ পাকের দরবারে জান্নাত কামনা করি না রে বাবা কারণ জান্নাত মুমিনের পিছনে পিছনে ঘুরে কন্যা সুবহানাল্লাহ মুমিন কখনো জান্নাত চায় না মুমিন চায় আল্লাহর রাসূলের রেজামন্দি হাসিল করতে আল্লাহকে রাজি খুশি করতে মুর্শিদকে রাজি খুশি করতে চাই কথা বলেন ঠিক না বেঠিক মুর্শিদকে যদি রাজি খুশি করতে পারেন রে বন্ধু হক্কানি রব্বানি কামেল মুর্শিদ যদি আপনার প্রতি দয়াবান হয়ে যায় কারণ আপনার মুর্শিদের রশিটা হচ্ছে আমার গাউসে পাকের সাথে আর গাউসে পাকের রশিটা হলো দয়াল নবীজির সাথে চিৎকার মেরে কোন সুবহানাল্লাহ কথা ঠিক না বেঠিক মুর্শিদের রশিটা কার সাথে গাউসে পাকের সাথে আর আমার গাউসে পাক মাওলা আলীর সাথে মাওলা আলী হলো নবীর সাথে ওই দুটা চলে যাবে একেবারে জান্নাতের মধ্যে কন্যা সুবহানাল্লাহ সেই জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তারা জাহান্নামকে ভয় করে না তারা জান্নাতও চায় না তারা চায় আল্লাহর রাসূলের রাজি এবং খুশি কথা বলেন ঠিক না বেঠিক মালিক যদি আপনার প্রতি রাজি হয়ে যায় মালিক যদি আপনার প্রতি খুশি হয়ে যায় তাহলে মালিকের যে হাদিয়া তোহফা রয়েছে সেইগুলিকে আপনাকে চাইতে হবে সাউন্ড লাগবো আপনার মালিক যদি আপনার প্রতি একেবারে খুশি হয়ে যায় আপনার কাজ দেখে যদি মালিক খুশি হয়ে যায় আপনি যদি মালিকের পছন্দ মতো হইতে পারেন
ওই মালিক আপনাকে সব কিছু দেয়া দিবে, কখনো কার্পণ্যতা করবে না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? কথা ঠিক কিনা? কথা ঠিক নি? মালিক যদি রাজি থাকে, আপনি একজনের আন্ডারে আপনি কাজ করেন, চাকরি করেন, ধরেন আপনি চাকরি করেন, ওই চাকরির যেই মালিকের আন্ডারে করেন, ওই মালিক কি পছন্দ করে, কি চায়, ওই মালিকের পছন্দ যদি আপনি বুঝতে পারেন আর এই মালিকের অনুসরণ যদি আপনি সঠিকভাবে করতে পারেন, তাহলে দেখবেন মালিক খুশি হয়ে আপনাকে সব কিছু দান করে দিবে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? বেতন যদি থাকে 15,000, পরের দিন আয়সা করে দিবে 20,000। কথা ঠিক কিনা? মালিকের প্রতি আপনার বিনয়ী থাকতে হবে, মালিকের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে, ভক্তি থাকতে হবে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? মুর্শিদের দরবারে আসছেন, আপনার বিনয়ী থাকতে হবে, মুর্শিদের প্রতি সব সময় মুর্শিদের খেয়াল, মুর্শিদের ধ্যানে থাকতে হবে। যদি আপনি থাকতে পারেন, ওই মুর্শিদের কদম মুবারক থেকে ফয়েজের নূর আমাদের কলবে আসতে পারে কি পারে না? পারে কি পারে না? আমার বাবারা, ভাইয়েরা, বন্ধুরা, এবার আমরা আল্লাহর ওলিদের দিকে একটু যাই। এতক্ষণ পর্যন্ত এলোমেলো আলোচনা করলাম। ঈমান বড় কঠিন জিনিস বন্ধু। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহর বন্ধুর মাধ্যমে আমাদেরকে ঈমান শিক্ষা দিলেন। ঈমান শিক্ষা দেওয়ার পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমলের শিক্ষা দিলেন। সর্বপ্রথম নবীজি যখন পৃথিবীর জমিনে আসলেন, 40 বছর বয়সে নবীজি যখন কালিমার দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, নবুয়ত যখন প্রকাশ করলেন, ঈমানের দাওয়াত দিলেন। আর আল্লাহর বন্ধু যখন 53 বছর বয়সের মধ্যে আল্লাহর হাবিব মেরাজ শরীফে গেলেন। মেরাজ শরীফে যাওয়ার পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহর বন্ধুকে হাদিয়া স্বরূপ আমাদের জন্য নামাজ তোহফা দিয়া দিলেন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আর একটু আওয়াজ করে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলেন না আল্লাহু আকবার। আমার বাবারা, ভাইয়েরা, বন্ধুরা, আল্লাহর ওলির দরবারে বসলাম। আল্লাহর ওলিরা এ বাবা, আল্লাহর ওলিরা খাওয়ানোর মধ্যে বরকত দিতে পারে, চলাফেরার মধ্যে বরকত দিতে পারে। ও বন্ধুরে, আল্লাহর ওলিরা মরে যাওয়ার পরেও একজন মানুষকে কালিমার দাওয়াত দিয়া, কালিমার তালকিন দিয়া মুসলমান বানায়া দিতে পারে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলিরা পারে কি পারে না? আল্লাহুম্মা সাল্লি আদনাবি মুহাম্মাদ নাবিয়ানা अरे जगत पागल काबर जन्नो काबा पागल माबुदेर हैर जगत पागल काबर जन्नो काबा पागल माबुदेर ऐगो माबुद पागल नबीर जन्नो नबी पागल उम्मतेर हैरे माबुद पागल नबीर जन्न नबी पागल उम्मतेर अल्लाहुम्मा सल्ली आला सय्यिदिना मुहम्मद नाबियाना लाना मुहम्मद नाबियाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत।